जी वेलकम स्टूडेंट्स। आज इकनॉमिक्स से लैक्चर विच आपां डिस्कस करांगे गवर्नमेंट बजट एंड इकनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करांगे। हुण सब तो फस्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट कि गवर्नमेंट बजट हुंदा की है। गवर्नमेंट बजट जो है वो एक स्टेटमेंट हुंदी है जिहदे विच एस्टीमेटेड की जाती है रिसिप्ट ते एस्टीमेटेड की जाती है एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट पर्टिकुलर जो गिवन फाइनैंशियल ईयर है उहदे दौरान। फाइनैंशियल ईयर जो है ये 1 साल का टाइम पीरियड हुंदा है। ये 1 अप्रैल तो स्टार्ट होके 31 मार्च तक का पीरियड हुंदा है। ठीक है, यानी कि जो 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने कितनी रिसिप्ट गवर्नमेंट नूं मिलनी है या गवर्नमेंट ने किन्ने खर्चे करने हैं। ठीक है, इस चीज़ के रिगार्डिंग जो आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं इस चीज़ को कहा जाता है गवर्नमेंट बजट। एंड एडवर्ड डिमोक एंड ग्लेडी डिमोक से अकॉर्डिंग जोड़ा है ग्लेडी डिमोक से अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी हैगी है कि बजट की है, बजट एक बैलेंस एस्टीमेट है। ठीक है, बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट कि मतलब कि जिन्नी रिसिप्ट होनी है उन्ना ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बैलेंस एस्टीमेशन है बजट जो कि रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग किया जाता है पर्टिकुलर गिवन पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इनू इदा भी आप कह सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के हैंड विच एक रिकॉर्ड होंदा है कि पास दे विच की परफॉर्मेंस सीगी। ठीक है, तो करंट दे विच जो है उन्होंने मनी नू किद्दां कंट्रोल करके रखना है एंड फ्यूचर दे विच किस तरीके दे नाल उस प्लान्स नू एंड उस बजट नू आपां यूज़ करना हैगा। एंड विद फ्रॉम दिस डेफिनेशन इहदा फीचर्स निकल आते हैं बजट दे। सब तो पहला फीचर की है बजट फीचर नू करैक्टरिस्टिक्स क्या जाता है, नेचर क्या जाता है। ठीक है, नेचर तुहानूं आवे पूछा जाए पेपर विच या फिर मतलब कि करैक्टरिस्टिक्स पूछे जान। ठीक है, या फीचर्स पूछे जान, सारे दे आंसर सेम है। मतलब कि फाइनैंशियल स्टेटमेंट जो बजट की फीचर है पहला कि मतलब कि एक फाइनैंशियल स्टेटमेंट है जो कि रिगार्डिंग रेवन्यू एंड एक्सपेंडिचर दे रिगार्डिंग दी जाती है, कादे वास्ते दी जाती है, फॉर फ्यूचर फाइनैंशियल ईयर वास्ते दी जाती है। ठीक है, यानी कि एक फाइनैंशियल स्टेटमेंट है जिहदे विच रेवन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नूं कितना होएगा एंड उहदा यूज़ फ्यूचर दे विच किद्दां करना है इस चीज़ के रिगार्डिंग होंदी है। एंड इस जिहड़ी ये बजट जिहड़ा है स्पैसीफिक टाइम पीरियड जिहड़ा हैगा उहदे वास्ते प्रिपेयर किया जाता है जिद्दां 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। हुण अगे की हैगा कि बजट जो है कंपीटेंट अथॉरिटी के द्वारा जिहड़ी हैगी है मेड किया जाता है, जिद्दां कि फाइनांस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस जो है गवर्नमेंट की ठीक है कंट्री की उहदे द्वारा जो है मेड किया जाता है। यानी कि बजट हर किसी के द्वारा नहीं मेड किया जाता। बजट जो है किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा मेड किया जाता है और इंडिया के विच जिद्दां मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस के द्वारा मेड किया जाता है। एंड बजट जो सैंशन जो पब्लिक रिप्रैजेंटेटिव है यानी कि गवर्नमेंट से जो है उन्होंने द्वारा सैंशन किया जाता है। एंड बजट दे विच बजट जिहड़ा हैगा ये रिलेटेड टू द फ्यूचर हुंदा है। ये फ्यूचर विच कितना एक्सपैक्टेड रेवन्यू कितनी इनकम होएगी, रेवन्यू मतलब कितनी इनकम होएगी और प्रपोज एक्सपेंडिचर कितनी गवर्नमेंट के द्वारा फ्यूचर विच खर्चा किया जाएगा, ये सब कुछ दसिया जाता है। एंड एक इंस्ट्रूमेंट हैगा इकनॉमिक ग्रोथ एंड इकनॉमिक स्टेबिलिटी दी। एंड बजट के थ्रू सानू पता लगता है कि साडी इकनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है तो असी मतलब कि साडा प्राइस वगैरह कितने स्टेबल हैगे। हुण अगे की है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट जो है बजट क्यों बनाती है। सब तो पहला री एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सिज। री एलोकेशन मतलब कि सही तरीके दे नाल जो है डिवीज़न जो रिसोर्सिज उन्होंने सही तरीके दे नाल करनी, इस करके भी जो गवर्नमेंट जो है बजट बनाती है। हुण गवर्नमेंट का मकसद की होंदा कि प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, नाल दे नाल प्रॉफिट अर्न करने दे नाल सोशल वेलफेयर भी करना। एंड ये जिहड़े मोटिव जिहड़ा हैगा गवर्नमेंट जो है विद द हैल्प ऑफ री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिज के द्वारा पूरा करती है। गवर्नमेंट की करती है कि ਜਿਹੜੀਆਂ भी गुड्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ कि सोसाइटी ਨੂੰ नहीं ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ सोसाइटी ਨੂੰ बेनीफिट नहीं दे रही, ਜਿਹੜੀ सोसाइटी ਦੇ नीड नहीं है जिदा सिगरेट एल्कोहल ड्रिंक, उन्होंने गवर्नमेंट की करती है हैवी टैक्सेस चार्ज कर देती है। ठीक है, एंड जिहदे करके कि उतों गवर्नमेंट ਨੂੰ टैक्सेस आ जाते हैं। एंड दूसरे पासे ਜਿਹੜੀਆਂ गुड्स डेली नीड्स हैगियां गवर्नमेंट ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ है, सबसिडी दे ਦਿੰਦੀ है, छूट दे ਦਿੰਦੀ है जो कि सोसाइटी वास्ते। ਹੁਣ मतलब कि इत्थे जिदा फूड हो गया, शैल्टर
ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਜੋ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਵੈਲਥ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਵੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਿਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, try to reduce rich poorer gap। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰ ਰਿਚਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਪੂਅਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਰਿਚ ਐਂਡ ਪੂਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਦ ਦ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਦੋਂ ਬੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਡਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਬਜਟ ਇਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ, ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਸਕਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਚ ਪੂਅਰਰ ਗੈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਅਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋ ਸਪੈਂਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर वाचिंग वीडियो।